Hi students, in this class we study about the topic on the fourth module, that is earthing. Earthing, what do you mean by the earthing? Earthing is nothing but connecting. If you are having, say we are having three phases R, Y, B, and we are having one more neutral here. If any, due to the unbalance in any one of the phase, the IR plus IY plus IB may not be equal to 0 during the faulty condition. So during the faulty condition, IR plus IY plus IB will not be equal to 0 as during the normal condition. Now this difference, this unbalanced current, this leakage current will flow through the neutral, and if it is not bypassed to the earth, it may cause damage to the equipment and also the person handling it, and it may cause the micro shock and macro shock hazards. Okay, that you have already studied in your biomedical instrumentations. So it will lead to the shock. So in order to prevent the in order to protect the equipment and the personnel handling that equipment, and also to protect the power system from the healthy section, to protect the power system from the unhealthy section, and to protect the power system healthy section. So in order to isolate the faulty section and in order to protect the healthy section, so we use the earthing. So earthing is mainly applied widely in the industries, in the domestic supply and all. So now we just go through some of the definitions in the IEEE definitions and all. So first we see the term earthing means connecting the neutral point of the supply system on the non-current carrying parts used in electrical distribution system to the general mass of earth by wire of negligible resistance. That is non-current connecting the neutral of the system to the non-current carrying system, non-current carrying conductor by a negligible resistance. Why we need a resistance, very less resistance? So that the current, whatever the current flowing in the neutral can easily flow through the resistance, and this low resistance wire will easily pass this faulty current to the earth. And also you should see that the earth resistance will not only depend on the conductor but also will depend upon the soil resistance, soil resistivity. It depends upon the soil condition. It mainly depends upon the moisture of the soil, and in some conditions like in desert and all, so that is I mean in dry conditions the resistance will increase, and in wet conditions the resistance will decrease, like that. So that earthing will not only depends upon the conductor, it will also depends upon the soil resistivity. Okay, and mass of earth by the wire of negligible resistance in such a manner that all the times an immediate discharge of electrical energy takes place without danger. This brings the body of the equipment to zero potential at all and thus will avoid the shock to the operator. According to the IEEE rules, the earthing is defined as the earthed or connected. So according to the IEEE rules, the earthing is defined as the earthed or connected with earth means connection with general mass of earth
in such a manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger, so that the earth, it is directly earthed or connected through any general mass. It is connected through a conductor. Say general mass means it connected to the conductor to the earth in such a manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger. So there will be immediate discharge without any danger. The neutral of a 3-phase 4-wire supply is also solidly earthed to ensure its potential equal to 0. So now we see the purpose of earthing. The purpose of earthing is to avoid electric shock to human body, to avoid risk of fire due to earth leakage current through the unwanted path, to ensure that no current carrying conductor rises to a potential with respect to earth, that is designed insulation. So in order to protect the insulations also. അതായത് എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി എന്തുണ്ടാവണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അമ്മീറ്റർ ഉണ്ടായാൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസും പിന്നെ അതിൻ്റെ എർത്ത് ന്യൂട്രലും അതിൻ്റെ എർത്തും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രലും അതിൻ്റെ എർത്തുമായിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ലെസ് ദാൻ 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ എർത്തിങ് നല്ലതാണ്. അതല്ല 2 വോൾട്ടിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ എർത്തിങ് വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എർത്തിങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങിനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. അത് സോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പ് പിടിച്ചാൽ നോക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ അതായത് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് നോ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ rises to a potential with respect to earth, that is designed insulation, and it will not cause damage to the insulation. എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം വേണം. സോ അങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, the earthing connections are galvanized steel strips of electrolytic copper flat strips. The earthing connections are galvanized steel ribs or electrolytic copper flats or strips, standard wires, cables or flexibles. These are employed for final connection, welded, clamped or bolted between earthing riser and the points to be grounded. അതായത് നോർമലി എർത്തിങ് കണക്ഷനിൽ ഒരു എർത്തിൽ റോഡ് ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിലൊക്കെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു ഗാൽവനൈസ്ഡ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എർത്തിങ് ചെയ്യുക. സോ അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദി earth wire here, earth wire, and earth wire is being put here. See, you just zoom here so you can see the earth wire. See, earth wire will come from your home, so then this earth wire will go and fit into this nut funnel. So this is this earthing pit, and inside that you have to put cement, and there cement ഒക്കെ വെക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫണൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു GA ചെക്ക് നട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ടൈറ്റൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഒരു റോഡ് എടുക്കും. അത് 19 mm GA പൈപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു റെഡ്യൂസിങ് സോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 38 mm GA പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ ദിസ് വൺ. These holes are allowed to absorb the salt and charcoal and to reduce this earth resistance. The salts and charcoal, you can see the alternate layer of salts and charcoal is being filled, and this is mainly used to reduce the earth resistance. So you can see 2.5 meter minimum and 1.5 meter. So you can see 3 to 4 meter depth വേണം അത്രയും. സോ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് earthing. So this earthing we call as the pipe earthing. Okay, and normally we use a pipe of GA pipe.
So GI pipe will look like this. Actually, practically, if you are doing any earthing, the galvanized iron pipe will look like this. So at the top you can see it is being connected to the funnel, and the bottom is being poured. So you can see, you can expect that 4 meter length of the pipe. Okay, now such a mesh conductors laid near the ground surface incidentally helps in limiting the potential gradients. In hard soils or soils having low conductivity, driving of roads quite deep may provide expensive. So in hard soils ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ 4 മീറ്റർ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ഹാർഡ് മീൻസ് ഒരു കുണ്ട് കുഴിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. 4 മീറ്ററൊക്കെ ഒരു പാറ പോലത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് 4 മീറ്റർ കൊണ്ടുകുഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ expensive. If the rods are removed from the mesh, the performance of the earthing systems, that is conductor laid on the ground in closed mesh as a ground mat. ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു മെഷ് പോലെ ആക്കും. ഒരു മെഷ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു വല പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒരു മെഷ്. ഐ തിങ്ക് യു നോ അബൌട്ട് മെഷ് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെഷ് പോലെ ആക്കും. So the mesh, the performance of the earthing system can be improved. It has been observed that has not been affected by even 5%. It can safely be summarized that in system where large fault current are to be experienced, it will be preferable to take care the potential gradients by laying the earth mat. So earth mat lay ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോറി കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി. സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ they are employed in final connections, and for transformers the neutral or high current discharge paths, copper strips or standard wires are preferred, and GA strips or standard wires are more commonly employed for all earthing connection. So GA strips ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ്. The earthing strips are finally welded, bolted, clamped to the ground potential. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണില്ലേ ഒരു വെൽഡഡും ക്ലാമ്പഡും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, എർത്തിങ് മാറ്റ്. ഞാൻ എർത്തിങ് മാറ്റ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എർത്തിങ് മാറ്റ് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാർഡ് സർഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ 4 മീറ്റർ ഡെപ്തിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൈപ്പൊന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മെഷ് പോലെ വിരിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എർത്തിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുക എർത്ത് മാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, next one, first we see about step potential. Step potential is the potential difference between feet of a person standing on the floor of the substation with 0.5 meter spacing between 2 feet. അതായത് ഒരു ഫീറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫീറ്റിലേക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. 2 feet during the flow of earth fault current through the grounding system. Next one, touch potential. Touch potential is a potential difference between the fingers of raised hand touching the fault structure and the feet of the person standing on the substation floor. അതായത് ഒരു ഫാൾട്ടി പോർഷൻ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ആ ഒരു ഫിംഗറിന് പിന്നെ അയാളുടെ ഫീറ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്താ പറയുക, ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയാം. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊന്നും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, ഒരു 2 feet തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, എർത്ത് മാറ്റ് എന്താണ്, ഇത് മൂന്നും ഈ ഒരു ഫിഗർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ഫീറ്റ് തമ്മിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും, 0.5 meter ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാൾട്ട് കറണ്ട്, ഇതിലേക്കൂടെ ഫാൾട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ 2 കാലിന് തമ്മിലുള്ള
ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഹൈ റെസിസ്റ്റീവ് സോയിലാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഒരു ഫാൾട്ടി ഒബ്ജക്റ്റിനെ തൊടുമ്പോൾ ആ തൊട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് അയാളുടെ ഫീറ്റിലേക്കില്ല ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ താഴെയുള്ളതാണ് എർത്ത് മാറ്റ്. സോ ഇത് ഫാൾട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈവ് കണ്ടക്ടറാണ്, ലൈവ് കണ്ടക്ടർ ഫാൾട്ടായി, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇയാൾ തൊട്ടിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന്, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു 2 മീറ്റർ ഒരു 10-20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ എന്താ ഈ ഫാൾട്ട് കറണ്ട് വ്യാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് അതേപോലെ നിന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല. ആ ഒരു 2 കാല് തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. ഈ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാറിലെ മുകളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ വീണു. കണ്ടക്ടർ വീണപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഷൂസാണ് ഇട്ടിട്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെയും തൊടാണ്ട് തുള്ളി ചാടിയിട്ട് പിന്നെയും ഒരു 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിന്നെ ഒരു തുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഷോക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാണ്ട് അയാൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിയറിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അയാൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര വലിയ ഷൂ ആണെങ്കിലും എത്ര ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഷൂ ആണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. അതായത് ആ ഒരു ബോഡിയും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ടച്ച് വന്നു. അതായത് ബെയർ ലെഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജിലെ ഒരു ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. എത്ര വോൾട്ടേജാണ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ചെറിയൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചെറിയ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം, രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷേ ചില കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എവിടെയെങ്കിലും ഷോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല. അത് കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഷോക്ക് ആവാം. സോ അവിടെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ഇവിടെ എർത്ത് മാറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, എർത്തിങ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 4 മീറ്റർ ലെന്ത് കിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് വി പുട്ട് സം മെഷ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷസ്. So like this also you can put meshes. It can be buried also inside the ground. So next one, earthing mat. A number of rods when joined together through copper conductors constitute earthing mat or earthing grid. It reduces overall grounding resistance. Such a mesh of conductor laid near the ground surface incidentally helps in limiting the potential gradient. In hard soils or in soils having low conductivity, driving of rods is quite deep may prove expensive. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം ഒരു ഹാർഡ് സർഫേസിലൊക്കെ ഒരു റോഡൊക്കെ കുത്തി ഇറക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതാണ് എർത്തിങ് മാറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലെ എർത്തിങ് ആണ് ഉള്ളത്.